Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lamman damal fikru min Rasul Muhammadiyati uqudan tawajjadillahi mutawassila li sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ja'ala sayyidi fihi mazkuran wa fihi mahmudan ويتوب عملك بعمل المقبول وتوجه بتوجهات العزة والسلة المشهولة اللهم يا من إليه توجه العمل فتعود ظافرا على باب العزة تحت رحال فتزهى منه الفيوضات الآمرة نتوجه إليك بأسرف لديك والشائر لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أشهد بشر ملائكة الكاملة مستودع منتك وحفظ الشريك وحمل رد دعوة جميلة بلا خبر أمعه بلد المستشرق شرف الأقار في كل موطن من قرب ومن وسيم ذلك في بر وسيم ذلك لأهل بدنك سيد الدولين وصرف الدولين عبد المحبوب الخالص المبسوس منك بأعجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل التراب من أحبابه اللهم نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاهدنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع الظرين وتقلبنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب حياة أعمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا في منيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة حتى الحبيب من الحاضر وفي ترك اتباعه من الصالحين ولحقك وحقه من المعدل ولهدك من الحافظين اللهم إنا في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا ودون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا أمنتك برسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل المذنب بنا بالغفران والمسيئات والشيئات والمعاملات ونجل ممن شرع عند الحبيب وزرع والله وظهر وانبير قد وشرك والسيد وعبدان والدين والهبدين وودينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهد وعدم ردد ومجام مسورة سورة وشيء الله مقربة المقروب وديدين المدين واغفر وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وسورة من تغالى بذل المؤمنين أجمعين وفي النواهي والأقدار وأعوذ بداية من دقة ونسري على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن أسر من جميع البدايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وزدنا في الأعمال بذلك وسلمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسف والأرواح والقلوب والآل والصحب ومن إليه منسوب وحي دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من صلى الله عليه العالمين رضي الله تعالى عن رسول أجمعين الله ملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabil ummi al-habibil mahbub alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bed Bapak Abdul Kohar, Saudari Novi dan Novi Melanda Putri dan keluarga besarnya
Insyaallah Bapak Abdul Qahar dan keluarga besarnya Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah panjangkan umurnya untuk taat patuh dalam menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad SAW dan dalam menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah keluarga beliau dijauhkan dari segala fitnah, diberikan rezeki yang halalan thayyiban, diberikan rezeki yang barokah, diberikan rezeki yang banyak untuk kemanfaatan urusan akhirat dan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati para ustadz yang saya cintai juga, ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah kalian semua mendapatkan keberkahan, keistiqomahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang barokah manfaat. Dan tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Anwarul Habasyiyah, baik ikhwan ataupun akhwat yang hadir di malam ini di tempat saudari Novi, Bapak Abdul Qahar. Insyaallah keluar dari majelis ini, pulang dari rumah saudari Novi, Bapak Abdul Qahar, kita membawa rahmat, membawa barokah, dosa-dosa kita diampuni, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita keluar dari rumah ini menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan insya Allah yang belum punya anak Allah berikan anak yang soleh soleha, dan insya Allah yang memiliki anak-anaknya dijadikan anak yang soleh soleha, dan yang sakit insya Allah keluar selepas majelis ini diampuni dan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan nikmat kesehatan, nikmat sehat yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lepas saya selalu bersyukur, kita semua bersyukur bahwasanya kita sudah sampai pada Safari Maulid hari ke-39. Kemarin di Kalirandu, sekarang dipertaruhkan juga di rumah saudari Novi, Bapak Abdul Qahar beserta keluarga besarnya. Kita bersusah payah, kita lelah, kita muter-muter, pakai kolbak, ngeluarin bensin, ngeluarin tenaga, ngeluarin uang, ngeluarin pikiran, ngeluarin waktu. Tapi ini saya ingat perkataan saya, jikalau kita meniatkan itu karena ingin membuktikan bahwasanya kita menunjukkan sedikit perjuangan kita ini sedikit, belum ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Kita menunjukkan rasa cinta kita, mahabbah kita, intibah kita mengikuti, mencintai baginda Nabi. Insya Allah dengan niat itu karena Nabi, karena Allah, insya Allah panjenengan sedaya besok ora bakal sia-sia jegonge, kesele, duwene, pikirane, waktune sing dikeluarna nggo Kanjeng Nabi. Kita duduk di sini itu bersyukur, merayakan kemarin bulan Rabiul Awal, hari bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Ya kita umatnya. Lah ini sudah tidak bulan Rabiul Awal, ya tidak apa-apa. Ya setiap hari merayakan kelahiran Nabi ya nggak apa-apa. Lagian ini perkara yang baik. Di dalamnya di sini ada sedekah, di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada muwajahah antara satu dengan yang lainnya. Yang tidak mengenal akhirnya mengenal satu sama lain. Yang tidak mengenal bapaknya Novi akhirnya tahu. Yang tidak mengenal rumahnya Novi akhirnya tahu. Siapa tahu namanya saudara sama muslim, suatu saat kita pasti akan dipertemukan dan saling membantu satu sama lain. Ada yang susah, ada yang senang. Terkadang kita jalan ke Petarukan, terkadang kita jalan ke Pemalang. Siapa tahu ketika kita sudah mengenal silaturahim dengan adanya perkenalan di tempat yang baik seperti ini, insya Allah perkenalan ini karena Allah dan karena Nabi, bukan hanya di dunia. Kelak semua ini juga dikumpulkan kelak di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita itu selaku umat baginda Nabi Muhammad itu selalu bersyukur. Kita sangat bersyukur, harus bersyukur. Kenapa? Oh bayangkan saja. Ini ada kisah nih, tak kasih tahu biar antum tahu. Jam berapa ini? Selesai jam 10 ya, 5 menit saja lah. Ya, selesai jam
5 menit saja. Kurang 5 menit jam 10. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, bahwasannya ini hadis Nabi nih, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, bahwasannya lafaz atau kalimat Qul huwallahu ahad itu tertulis di sayapnya malaikat Jibril. Setelah itu apa? Allahus itu tertulis di sayap malaikat Mikail. Lam yalid wa lam yulad itu tertulis di sayap malaikat Israil. Terus terakhir apa? Surat Al-Ikhlas. Apa lo qul huwa tadi ora apa? Qul huwa terus. Ayo. Hah? Ulangi lagi. Aduh, kayak ngajari PAUD. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu itu, lafaz itu, kalimat itu Allah tulis di sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allahu Samad itu tertulis di sayap malaikatnya malaikat Mikail alaihissalam. Terus lam yalid wa lam yulad itu tertulis pada sayapnya malaikat Israil alaihissalam. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad itu kalimat itu tertulis pada malaikat di sayapnya malaikat Israfil. Bayangkan 4 malaikat itu di sayapnya ada tulisan itu. Yang membuat siapa? Allah. Kata siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, sesungguhnya jiwaku yang ada di genggaman Allah, bahwasanya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu setiap malaikat ada tertera kalimat dari ayat 1 sampai 4. Di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israil dan Israfil. Dan asal antum tahu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW Isra, ketika baginda Nabi Muhammad SAW Isra naik, Nabi melihat arsnya Allah. Arsnya Allah itu disangga oleh pilar, yang jumlah pilarnya itu 3.600 pilar. Arsnya Allah seperti kubah masjid. Otomatis kalau bangunan ada penyangganya. Itu arsnya Allah seperti kubah. Pilarnya itu ada 3.600 pilar. Yang dimana antara jarak satu pilar dengan pilar yang lain itu perjalanan 300.000 tahun perjalanan. Ini arsnya Allah. Ars itu wujudnya dalam kitab dijelaskan seperti kubah. Tahu kubah? Kubah apa? Masjid, musola. Modelnya kayak gini. Lah kayak gini berarti anak pilar tiang. Lah antara tiang satu dengan tiang yang lainnya itu jaraknya 300.000 tahun perjalanan jenengan tembe anjuk maring tiang keloro sing ono naas. Paham? Lah jumlah tiang atau pilarnya itu pintau 36.000 tiang. Yang lain atau pilar yang lain jaraknya jenengan kading ini maring tiang kae butuh waktu 300.000 tahun. Dan di dalam tiang terdapat tiang terdapat kalau nggak salah 30.000 gurun pasir. Bayangkan itu. Jadi tiang ada kubah,
tiang antara satu tiang dengan yang lainnya jaraknya 300.000 tahun perjalanan. Dan setiap tiang ini ada gurun pasirnya, yang dimana gurun pasirnya berjumlah 3.000 gurun pasir. Yang dimana gurun pasir tersebut, setiap satu gurun pasir luasnya dari timur sampai ke barat. Jumlahnya karena telung. Bayangkan itu. Nanti antum tak kasih tahu ujungnya ngomong terus maksudnya. Paham ya? Tiang, pilar yang menyangga daripada arsy-Nya Allah yang berbentuk kubah. Itu ketika Nabi Isra naik, ada pilar yang Nabi melihat, oh di atas arsy itu ada pilar, yang dimana pilar itu jumlahnya ada 36.000. Dan satu pilar antara pilar yang lain atau tiang itu jaraknya 300.000 tahun perjalanan. Dan di satu pilar tersebut terdapat daripada 36.000 gurun pasir, yang dimana satu gurun pasir luasnya dari timur sampai ke barat. Dan di dalam satu gurun pasir tadi yang luasnya dari timur sampai ke barat terdapat 80.000 malaikat. Bayangkan itu, berat. Dan 80.000 malaikat tadi membaca surat Al-Ikhlas. Pengen tahu kenapa baca surat Al-Ikhlas? Seluruh malaikat yang jumlahnya 80.000 yang ada di arsy-Nya Allah, yang ada di tiang antara tiang itu panjangnya 300.000 tahun perjalanan, yang dimana gurun pasir itu jumlahnya ada 36.000, yang dimana gurun pasir itu luasnya dari timur sampai barat, yang di dalam gurun pasir itu terdapat 80.000 malaikat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas, yang dimana surat Al-Ikhlas itu malaikat berkata, ya Rabb, saya berikan pahala bacaan surat Al-Ikhlas ini kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan gue, 80.000 malaikat nang arsy-Nya Allah membaca surat Al-Ikhlas, dan ketika selesai malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, saya memberikan pahala bacaan surat Al-Ikhlas ini yang jumlahnya 80.000 malaikat setiap hari kepada umat Nabi Muhammad SAW yang membaca surat Al-Ikhlas di setiap harinya, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah Rasulullah Muhammad. Hebat nggak itu, bayangkan. Lebih guru antum, aku yakin. Ilmu langka dalam kitab, ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda seperti itu. Hadis itu yang nggak salah. Istimewanya umat Nabi Muhammad bahkan menyebutkan membaca surat Al-Ikhlas saja, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedina ping siji bae wis dine pahala karo malaikat 80.000, yang dimana malaikat itu membacanya bukan di bumi, di langit, di arsy-Nya Allah. Bayangkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, luar biasa enggak? Maka kita selaku umat baginda Nabi Muhammad, jangan kita memalukan Nabi Muhammad kelak di yaumul kiamah. Ketika kita dihadapkan kepada pemimpin kita Nabi, kita jangan membuat malu Nabi di antara nabi-nabi yang lain dan di antara para malaikat. Kenapa? Para malaikat memberikan kemuliaan untuk kita. Nabi-nabi memberikan kemuliaan untuk kita karena melihat Nabi Muhammad. Kita selaku umatnya selalu bermaksiat, meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, merayakan kelahiran Nabi Muhammad di bulan Maulid ataupun di tahun ataupun di hari ataupun di bulan yang lainnya. Kita malas, tidak terbesit dalam hati kita mengeluarkan harta untuk mengadakan Maulid, mengeluarkan uang untuk pembangunan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal jenengan sedaya kabeh dimulyakna kading Allah
karena jenengan kue mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 10:25 menit suarane wis erep, wajah wis angker, raine padha kirut, lambene wis padha kecut pucet, tandane wis meleh. Tenang bae Pak Abdul Qohar wis motong wedhus telu. Wis motong wedhus telu, tenang bae. Setiap wong oleh paha kanan sesuai sunah. Dibakarna ya. Insyaallah dari juragan wedhus kan di. Aja dari juragan pisang bae. Dari juragan wedhus. Amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu insyaallah sugih. Jadi wong sugih manfaat, utangi pada lunas, sing diutang yo sahur. Oh, jadi utang sahur amin ya. Aja belayu. Ya ora. Sing diutang sahur. Puasa berarti ya. Wis ya. Wis ra ado-ado, Pak. Coba dipikir, tua-tua, peot-peot. Ana sing ayu sing Habib ngisi nyong peot jarene. Oh. Nyong ini bengi blereng matane, Pak. Bu. Tapi sebenarnya jenengan masyaallah ayu ya. Peot lah nang dunia ora apa-apa. Mulane jenengan aja pernah menyesal dadi wong sing ora ayu, dadi wong sing ora bagus nang dunia. Jenengan loro amal akhirat sing akeh nemen. Men apa? Men ora bagus, ora ayu nang dunia, sing penting besok mlebu surga mesti bagus karo ayu. Paham? Iya lah, wis nang dunia ora bagus, cuma ora mencong. Ambekane ngirit. Bolongane 1,5. Ya, untune kayak Dracula mencong mundur ngono. Tapi jarine manis. Ya. Masyaallah ya. Ya. Anak dengar-dengar jari ini kayak Elvis Sukaisi manis sih, padahal pengennya dibobot tapi orang bisa larang. Itu tanda lahir aja kata Allah ya. Jadi neng dunia orang bagus, orang ayu, aja sampai gue besok mati manjingin neraka. Tambah orang ayu, tambah orang bagus, makanya aja sampai rugi, ya. Primen carane, loro amal soleh sing akeh, sing ikhlas, sing ridho, sing syukur, sing lapang hatine, pergi ulama, pergi habaib ngaji, aja bosan, aja jenuh, aja sungkan. Men apa? Men rugi nang dunia ora apa-apa, ora ayu pesek, untune kuning mau beli badhek ora apa-apa. Sing penting besok jenengan mlebu surga luwe ayu kadang bidadari wadon. Sing lanang luwe tampan daripada wildan-wildan yang ada di surga. Tahu wildan enggak? Di surga itu ada wildan-wildan. Nanti saya jelaskan itu panjang ada kitabnya. Ya. Jadi ada bidadari, gak pasti ada pasangannya. Bib, kalau laki-laki dikasih bidadari, perempuan di surga dikasih apa? Dikasih obat koyo. Main apa? Tempelna. Main sempriwing. Iya kan? Lagi-lagi kan orang yang hafid Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, kelak akan dibangunkan rumah di surga dan akan disediakan bidadari-bidadari yang cantiknya melebihi cantiknya orang-orang yang ada di dunia. Pertanyaannya, lah kalau perempuan hafid Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, masuk surga, dini apa? Ayo, mikir ngono ora? Pi ngerti ngaji terus salah pipi lu ngerti. Sing ora ngerti ngerti. Ilmu sing ora ngerti dadi ngerti. Ana bidadari berarti kudu ana ayo orang ngerti ya. Ayo wis ora wis ngele wis ngele pada bang slide untuk matane sudah ngeyip ya. Insyaallah manfaat barokah. Ya, kita selesai sampai di sini. Maaf kita ada salah-salah kata. Tetap semangat ya, safari maulid tinggal sedikit lagi selesai. Sing lolos safari maulid bakal oleh hadiah keting aku. Wis tak siapna. Sing wadon oleh hadiah, sing lanang oleh hadiah. Anak HP anak apa? Tenang bae. Pokoke sing pernah ora lolos siji, aduh. Eman-eman yang HP-ne J2 Prime layare peteng murup kayak listrik konslet. Apa dene HP aduh ora mangka pisan ya gagal aja putus asa, tetap anak tahun ngarep ya jaluk donga karo Allah, ya Allah panjang umur ben bisa safari maulid.
tahun ngarep. Ya, insyaallah barokah manfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana Alhamdulillah.